दर्शकों ब्रेक तो बाद स्वागत है जी। डॉक्टर साहब हुण दसो साडे दर्शकों नूं सियासी मुद्दा। देखो किस तरीके नाल हिंदू तवियां ने अपना नफरत का प्रचार जारी रखा हुआ है जी। एक तो बाद एक बिना जिन्हों कहते हैं अनसबसटेंशिएटेड बिना कोई सबूत दिते हैं चार्ज ला रहे हैं जी। मुसलमानों नूं पूरी तरह भारत दे विच डरा के रखा हुआ है, डिमोनाइज कर रहे हैं। और उहदे विच ये नहीं है कि कोई स्ट्रीट दे गुंडे जिहड़े ने वो इस किस्म की गल कर रहे हैं। इलैक्टेड ऑफिशियल मैंबर पार्लीमेंट ईवन मिनिस्टर और जिहड़ियां दो स्टेटमेंट्स इस पिछले 2-3 दिन आई हैं उन्हां दा मैं जिक्र करांगा। एक बीजेपी का MP है उनाओ तो उहदा नाम साक्षी महाराज है, सब फ्रॉड जे नाम रखे हुए महाराज बने हुए। उन्हें बीते ऐतवार ये बयान दिता है कि जिहड़े मदरसे वो ने जिहड़े इस्लामिक स्कूल ने जिन्होंने गवर्नमेंट फंड दिंदी है उन्हां दा सिलेबस सैकुलर स्कूलों वाला ही हुंदा है। थोड़ी बहुत धार्मिक एजुकेशन हुंदी है, जिवें कैथोलिक स्कूल ने उन्हां दे विच भी बाइबल दा हुंदा है, जिवें DAV स्कूल ने हर DAV स्कूल कॉलेज दे विच एक हवन कुंड बनया हुंदा जिहदे चों हवन करांदे ने जी करदे ने। सो उहदे च हुण साक्षी महाराज जिहड़ा BJP दा मैंबर पार्लीमेंट आ उनाओ तो ये कहंदा है कि मदरसे जिहड़े ने वो एजुकेशन ऑफ टैररिज्म दहशतगर्दी दी सिक्ख्या दे रहे हैं एंड ब्रीडिंग जिहादीज और इत्थों जिहादी जम रहे हैं जी। हुण कोई बीजेपी की सरकार पहला भी 5 साल रही है, कोई किसी मदरसे का कोई सबूत किसी कोई उन्होंने सिलेबस जिहड़ा है उहदे विच कोई इस किस्म का एलीमेंट होए, कोई उन्हां चों मदरसियां चों कोई दहशतगर्द निकले होण फिर वो उत्थे नहीं रुकिया। उस तो पहला असीं देखते ही हैं कि आदित्यनाथ जोगी वो लव जिहाद ते दूजा तीजा वो उन्होंने एक फुल कैंपेन उस पासों शुरू किया हुआ है। हुण ये किस हद तक चैलेंजिंग टोन दे विच कहंदा है, ये अंग्रेजी की अखबार है, वो कहंदा शो मी वन मदरसा वेयर द नैशनल फ्लैग इज अनफर्ल्ड ऑन इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे। मैनू दिखाओ जी कि भी किवें कोई एक भी ऐसा जिथे कि राष्ट्री झंडा लहराया जाता हो। हालांकि सारे ही थावां ते 15 अगस्त 26 जनवरी स्कूलों के विच सैलीब्रेट हुंदा है। ईवन जिहड़े सिख स्कूल ने उन्हां दे विच 3-3 वारी वो जनगण मन पढ़ी जाते हैं। फिर वो कहता है ही आल्सो alleged Muslim men were trapping women from other communities. Now that there is a nationalist government at the center, I have merely tried to highlight the threat the country faces from within. ਹੁਣ एक इलैक्टेड मैंबर पार्लीमेंट बिना किसी सबूतों का कह रहा जी ये दूसरियां कम्यूनिटियां ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ फसा रहे हैं, ये मदरसे जिहड़े ने ये जिहादी जम रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं और ये किया जाए। हुण गल ये एक MP की बयानबाजी है। हुण तुसीं वो मेनका गांधी जिहड़ी कि मिनिस्टर है सेंटर दे विच उहदी स्टेटमेंट देख लो और उहदी हैडलाइन ही लगी हुई है मनी फ्रॉम कॉ स्लॉटर फंडिंग टैरर मेनका। हुणे मेनका गांधी ये इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी की घर वाली इधर उहदे पैर नहीं लगे क्योंकि सोनिया गांधी नूं इंदिरा गांधी ने प्रमोट किया, BJP च जा बड़ी। मुंडा उहदा वरुण गांधी वो भी बड़ा टिक्का ला के वो भी BJP च बढ़ गया। हुण UP की जिहड़ी उन्होंने बनाई है एग्जैक्टिव अमित शाह ने उहदे च उहनूं नहीं रखा। और ये जिहड़ी कि अपने आप नूं एनीमल राइट्स किते भी जी बांदर सर्कसां च क्यों नचदे ने, कुत्ते गलियां च क्यों आ गए, ये फलाना की हो गया, इस किस्म के विषयां ते लिखदी है। इंटरनैशनली भी अपनी इदां दी एक NGO बना के ड्रामेबाजी करदी है। हालांकि मैंबर पार्लीमेंट उस हल्के चों है UP दे पीलीभीत जिथे सिख पॉपूलेशन है, उत्थे जाके कहेगा जी मैं कहेगी मैं तुहाडी कुड़ी हाँ जी, मैं सिखां दी कुड़ी हाँ। इहदा प्यो कर्नल आनंद उहदा की हशर कीता है कि वो सुखना लेक दे विच उहनूं मार के सुट्टिया जां उहने सुसाइड कीता। इन्हां दा इन्ना कुछ छेड़ी है अपना इन्हां दे सारे टब्बर दा। वो खोता है जिहड़ा इहदा मुंडा वरुण गांधी उन्हें भी सिखां दे खिलाफ भी बयानबाजी कीती सी। जस्ट हिंदू तवियां नूं खुश करन लई ओवरबोर्ड जाके ये सिखां की भी मुखालफत करते रहे हैं। हुण ये मिनिस्टर है और जदों एक मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनया हुआ है आउट ऑफ द ब्लू इन्हें बयान दाग दिता है कि जी ये जी भारत दे विच गावां दी स्लॉटर हुंदी है, काउज मारियां जांदियां, इहदा पैसा जिहड़ा है ये दहशतगर्दी नूं फंड करदा। वो भाई जे तुहाडे कोल कोई सबूत ने, कोई तुसीं पहलां काउज स्लॉटरिंग कित्थे हुंदी है वो केस रजिस्टर करो, फड़ो जी। पैसा कौन किनू दे रहा तुसीं फड़ो। लेकिन ये इन्होंने एक मुसलमानों के खिलाफ जिहड़ा
ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਟੇਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਜਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਔਨ ਸੰਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਕੰਸਰਨ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਆ ਬੀਇੰਗ ਦ ਵਰਲਡਸ ਲਾਰਜੈਸਟ ਬੀਫ ਐਕਸਪੋਰਟਰ and claimed that the money from illegal animal slaughter was used for perpetrating acts of terrorism। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਊ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕੌਣ ਗਊਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ? ਜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਬੀਫ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਕਿਵੇਂ, ਕੌਣ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੌਣ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੀਫ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਹੁਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਊ ਸਲਾਟਰ ਦੇ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਕਲੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਜੈਨ ਵੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਗਾਂ ਨਾ ਬਲਦ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਬਿੱਲਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੈਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਬੀਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਕੇਸ ਬਣਾਓ, ਕੌਣ ਬੀਫ ਕੌਣ ਕਾਊ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟਿੰਗ ਏ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟਡ ਟੂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ 4 years ago, Gandhi, who is also a noted animal rights activist and environmentalist, claimed that the money earned through illegal animal slaughtering was going into terrorism। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੇ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਈਵਨ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਬੰਬ ਮੇਕਿੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਕਿਲਿੰਗ ਅਸ, ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਅਲਾਉਇੰਗ ਦਿਸ, ਇਟਸ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਾਊ ਸਲਾਟਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਲਾਰਜੈਸਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਬੀਫ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਕਿਲਿੰਗ ਦੈਮ ਫॉर ਲੈਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੀਫ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚਮੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਲਿੰਗ ਮੋਰ ਐਨੀਮਲਸ ਦੈਨ ਚਾਈਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪਾਲਿੰਗ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਨੀਮਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਊ ਮੱਝਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ ਫॉर ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਏ ਵੈਲੇਡਿਕਟਰੀ ਲੈਕਚਰ ਐਟ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਫॉर ਐਨੀਮਲਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਨ ਜੈਪੁਰ। ਇਹ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲੀ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਬੀਫ ਟੂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ and that country claims of exporting about 160,000 tons of beef, but as a matter of fact Bangladesh do not own a single cow, she said। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 1,60,000 ਟਨ ਗਾਂ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਫੇਲਿਓਰ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਡਾਈਸੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਉਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 'ਚ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੱਡੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਰੋਗ ਦੀ
ਡਾਇਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ 2 ਡਾਇਸੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਕਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਰਗੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਡੈਡ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਾਟਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡਾਇਸੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਊ ਸਲੌਟਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਿ ਜੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਮਜਲਿਸੇ ਮੁਸ਼ਵਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲੀ ਮਜਲਿਸੇ ਮੁਸ਼ਵਰਤ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਸੋ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਗਜ਼ਟ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੌ ਸਲੌਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਾਵਾਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਸ, ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੰਜਰ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੋਗਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਹਰਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੋਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ, ਫੌੜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀ ਹਿਟਲਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ RSS ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬੜੀ ਫਾਰ ਫੈਚਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਉਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾੜਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸਟੈਪੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਨ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਸਤਿਕਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਤਮ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਤਮ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਫਸਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਮਾਰ ਮਰਾਈਆ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਰਵਰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ 180 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਛ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।